This is the design. Says we have R1 and R2. R1 have two systems connected 10.2 and 10.3, and R2 have two systems 30.2 and 30.3. The question that deny ICMP. So we can filter the protocol ICMP traffic from 192.168.10.2/24 to 192.168.30.2 and permit others. Parameters. So the question says that you have specific protocol ICMP. ICMP means ping is one of the ICMP service. So deny ping, this one of the meaning of ICMP. Deny ICMP traffic from 10.2 specific computer to a specific computer 30.2, which means if your traffic traveling in between 10.2 to 30.2, need to be denied. This must be denied. If a 10.2 sending ICMP's traffic to 30.3 need to be allowed, or 10.3 to 30.2. In shortly, if your packet is contain source as 10.2, destination as 30.2, then needs to be denied. So here, because of we know the exact source, the better to apply on this interface. Because if I apply in the F0/interface, when a packet arrived into F0/0, it will look into all the three options. Whether the packet is coming from 10.2, yes. Whether the traffic goes to 30.2, yes. Whether they are doing an ICMP service, then only it will deny. If from 10.2 to 30.2, other than ICMP will be permit. Or if you're coming from 10.3, 2 to 30.2, whatever the service will be allowed. So better, because of knowing the exact source as 10.2, better to apply on the source interface. So let us say how we can configure this. We will go to R1, then access list, then the list number. The extended access list from 100 to 199. So let's say 125. Then what needs to do? Deny. Then the protocol, ICMP.
ICMP is a layer 3 protocol, so we can directly apply. Then what is the source? So let's say 192.168.10.2. Because of a single digit, we can put 000. Then where it's supposed to go? 192.168.30.2, 0000. So here we have a destination 30.2, we have a source 10.2, and we are defining extended access list because the number is 125, and we are doing deny services for the ICMP traffic. We can directly apply ICMP after the deny because of layer 3 protocol. If in this case, if in this statement, any other remaining services also will be denied. ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനകത്ത് 10.2-ൽ നിന്ന് 30.2-ലേക്ക് പോകുന്ന ICMP ട്രാഫിക്കിനെ ഡിനേ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇതിന് താഴെ നമ്മളൊരു പെർമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കൂടെ എഴുതണം. അതല്ലെങ്കിൽ റൗട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതും. അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഡിനൈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സർവീസിനെയും അത് ഡിനൈ ചെയ്യും. സോ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പെർമിറ്റ് IP. IP means any protocol, any services. Then ഇതിനകത്ത് 192.168.10.2 ഇത്രയും സോഴ്സ് ആണ്. എനി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് എനി, പിന്നെ 30.2000 എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഡെസ്റ്റിനേഷനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനി. ഇനി ഇത് നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആക്സസ് ലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കോൺഫിഗർ ചെയ്തെങ്കിൽ സോഴ്സ് മാത്രം മതി. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ താഴെ ഇന്റർഫേസ് F0/0 അകത്ത് കയറിയിട്ട് IP ആക്സസ് ഗ്രൂപ്പ്, then the access list number 125 in എന്ന് പറയുമ്പം അകത്തുനിന്ന് വരുമ്പോൾ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ PC 10.2 PC-യിൽ നിന്ന് റൗട്ടറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഇന്നർ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ. അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവരെ തമ്മിൽ പിങ് ചെയ്ത് നോക്കാം, വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്നുള്ള ആദ്യം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിന് റൗട്ടറിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ്, 10.2 PC-യിൽ നിന്ന് 30.2 PC-യിലേക്കുള്ള ICMP ഡിനൈ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് പിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. ആദ്യം 10.2-ലേക്ക് കയറുക. സോ ലെറ്റ്സ് സേ IP config. ഇത് 10.2 കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ്. ഇവിടുന്ന് പിങ് 192.168.30.2 പെർമിറ്റ് ഉണ്ട്, 30.3 പെർമിറ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്കിതിൽ 30.2-ലേക്കുള്ളത് മാത്രം ഡിനൈ ആയാൽ മതി. ഇനി ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് 10.3 സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. 10.3 സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് 30.2-ലേക്ക് പിങ് ആവണം. PC2 IP config 10.3 192.168.30.2 പിങ് ഉണ്ട്, 30.3 പിങ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇപ്പം എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പിങ്ങാണ്. ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യപ്രകാരം 10.2-ൽ നിന്ന് 30.2-ലേക്കുള്ളത് ഡിനൈ ആക്കണം. അതിന് നമ്മൾ R1-ൽ കയറുന്നു. admin username CCNA password, admin username Cisco password. What is the password? Admin username CML info tech admin. Okay, so access list. ഇതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ആക്സസ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്കത് ഡിനൈ ചെയ്യാം, നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാം. So let's say IP access list. ഇത് നെയിംഡ് ആക്സസ് ലിസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട്. IP access list. Do show access list. No IP. Do show run
No IP access list. No. And remove I. No IP access list here. No access list 65. Right. Show access. Access list ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ആക്സസ് ലിസ്റ്റ് ആണ്. എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ആക്സസ് ലിസ്റ്റിലെ നമ്പർ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആക്സസ് ലിസ്റ്റ്. കോൺഫിഗ് ടി ആക്സസ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് കൂടെ നമ്പർ കാണാം 100 to 199. Let's say 125. Then പെർമിറ്റ് വേണോ ഡിനേ വേണോ? ഡിനേ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് പ്രോട്ടോകോൾസ് കാണാം. ഇതിനകത്ത് TCP ഉണ്ട്, UDP ഉണ്ട്. അതായത് ലെയർ 4 വരെയുള്ള പ്രോട്ടോകോൾസ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ലെയർ 7 ബേസ്ഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ഇവിടെ കാണില്ല. കാരണം ലെയർ 7 പ്രോട്ടോകോൾ ഒന്നിക്ക് TCP വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ UDP വഴിയോ ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പം ലെയർ 4, ലെയർ 3 ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോട്ടോകോൾസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ICMP. സോ ICMP. പിന്നെ സോഴ്സ് അഡ്രസ്. നമുക്ക് സോഴ്സിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് അഡ്രസ് വേണമെങ്കിലും ഡിനേ ചെയ്യാം. അതിന് പകരം നമ്മൾ 198.168.10.2 സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് 0000. ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഹോസ്റ്റ് കമാൻഡ് വെച്ചും എഴുതാം. ഒറ്റ IP ആണെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റ് കമാൻഡും വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ 192.168.30.2. പിന്നെ അതിൻ്റെ റെസ്പെക്റ്റീവ് വൈൽഡ് കാർഡ് മാസ്ക് 000. ഇവിടെ വേറെയും കുറച്ച് ഫീൽഡും കൂടെ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാബ് ചെയ്യാം. എൻ്റർ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ആക്സസ് ലിസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. ആക്സസ് ലിസ്റ്റ് 125 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിന് നമുക്കൊരു പെർമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതണം. അപ്പം ആക്സസ് ലിസ്റ്റ് 125 പെർമിറ്റ്. ഓക്കെ, പെർമിറ്റ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം. ഡു ഷോ ആക്സസ് -list. അപ്പം നമുക്കിതിനകത്ത് ആക്സസ് ലിസ്റ്റ് 125ൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കാണാം. അതിന്റെ സീക്വൻസ് നമ്പർ 10. അപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇന്റർഫേസിലേക്ക് എത്തിയാൽ അത് ആദ്യത്തെ സീക്വൻസ് നമ്പർ ആണ് നോക്കുക, 10. 10ൽ പറയുന്നത് ഇത് ഡിനേ ചെയ്യാനാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇന്റർഫേസ് F0/0 IP ആക്സസ് ഗ്രൂപ്പ് 125 ഇൻ. ഇത് പറയുന്നത് 10.2 എന്ന് പറയുന്ന ഹോസ്റ്റിൽ നിന്ന് 30.2 എന്ന് പറയുന്ന ഹോസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ICMP ട്രാഫിക്കിനെ ഡിനേ ചെയ്യണം. അത് ഏത് ഇന്റർഫേസ് വഴി കയറുമ്പോൾ F0 വഴി. അപ്പൊ F0 എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റൗട്ടറിന്റെ ഈ ഇന്റർഫേസ് F0. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പാക്കറ്റ്, ഇപ്പൊ 10.2 എന്നൊരു പാക്കറ്റ് 30.2ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 10.2 നിന്ന് സ്വിച്ചിൽ വരും, സ്വിച്ചിൽ നിന്ന് F0യിൽ വരും. F0യിൽ എത്തുമ്പോൾ അത് ആക്സസ് ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം അതിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ സോഴ്സും ഡെസ്റ്റിനേഷനും പ്രോട്ടോക്കോളും മാച്ച് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എഫക്ട് ചെയ്യും. സോ ലെറ്റ് us ping from 10.2 PC1. ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഹോസ്റ്റ് അൺറീച്ചബിൾ. ആരാണ് പറയുന്നത്? 10.1. എവിടത്തേക്ക് പോകുന്ന പാക്കറ്റിനെ? 30.2ലേക്ക് പോകുന്ന പാക്കറ്റ്. സോ ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് ദി ആക്സസ് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. കണ്ടോ, 4 പാക്കറ്റ് മാച്ചായി. ഈ 4 പാക്കറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് 4 എണ്ണം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us try again 30.2. ഇപ്പൊ എത്രയായി? 8 പാക്കറ്റ്, 4 എണ്ണം കൂടി. ഇനി ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ അടിച്ചിട്ട്, ഞാനിപ്പോൾ Ctrl+C അടിച്ചു. Ctrl+C അടിച്ചപ്പം അത് സ്റ്റോപ്പായി. ഇപ്പൊ എത്ര പാക്കറ്റായി? 2 പാക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 4, പിന്നത്തെ 4, ഇപ്പോഴത്തെ 2. അപ്പോൾ മൊത്തം എത്രയായി? 10 പാക്കറ്റായി. അപ്പോൾ 10 പാക്കറ്റ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കാണിക്കണം. നമുക്ക് റൗട്ടറിനകത്ത് കയറാം. R1 കണ്ടോ, 10 പാക്കറ്റ് മാച്ചായി. ഇനി ഞാൻ 10.2 എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് 30.3ലേക്ക് പിങ് ചെയ്യാം.
ഇവിടെ എഴുതിയ പ്രകാരം 30.2ലേക്കാണ് ഡിനെ. അപ്പൊ നമുക്ക് 30.3ലേക്ക് പിങ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സേ 30.3. .3ലേക്ക് പോകുന്ന പാക്കറ്റും ഇവിടെ ഡിനെയായി. എത്ര പാക്കറ്റ്? 4 പാക്കറ്റ്. എന്തുകൊണ്ട് 30.3ലേക്കുള്ളതും പിങ് ആയി? നമ്മൾ എഴുതിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രകാരം 30.2ലേക്കുള്ളത് മാത്രമേ പിങ് ആവും. ഇവിടെ ഇപ്പോഴും 10 തന്നെ കാണിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആക്ച്വലി 10ന് ശേഷം, അതായത് 30.2ലേക്ക് പോകുന്ന ആദ്യത്തെ 4 പാക്കറ്റ്, വീണ്ടും 30.2ലേക്ക് പോകുന്ന അടുത്ത 4 പാക്കറ്റ് 8, വീണ്ടും 30.2ലേക്ക് പോകുന്ന അടുത്ത 2 പാക്കറ്റ്, അങ്ങനെ 10 പാക്കറ്റ്. 10 പാക്കറ്റ് അൺറീച്ചബിൾ ആണ്. ശേഷം നമ്മൾ 30.3ലേക്ക് അടിച്ചപ്പം അത് വേറെ 4 പാക്കറ്റായി. അപ്പോൾ റൗട്ടറിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ 30.2ലേക്ക് പോയ 10 പാക്കറ്റേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ 30.3ലേക്ക് പോയ 4 പാക്കറ്റ് ഇല്ല. അത് ഡിനയുമാണ്. റീസൺ, നമ്മൾ എഴുതിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് താഴെ റൗട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതും. അത് സീക്വൻസ് നമ്പർ നെക്സ്റ്റ് സീക്വൻസ് നമ്പർ 20. അത് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സീക്വൻസ് നമ്പർ 10മായി മാച്ച് ആവാത്ത വേറെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഡിനേ ആവണം. പക്ഷെ അത് കാണില്ല, ഇൻവിസിബിൾ ആണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഡിനൈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുക. അപ്പം നമ്മുടെ റിക്വയർമെന്റ് പ്രകാരം 10.2ൽ നിന്ന് 30.2ലേക്ക് ഡിനേ ആവുകയും ബാക്കി വരുന്ന എല്ലാവരും ഡിനേ ആവുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കീപ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ്, മാറ്റമൊന്നും വരുത്തണ്ട. അതേസമയം 10.2ൽ നിന്ന് 30.2ലേക്ക് പോകുന്ന പാക്കറ്റിന് പുറമെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ പെർമിറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പെർമിറ്റ് എനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാനുവലി കൊടുക്കണം. ലെറ്റ്സ് നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ആക്സസ് ലിസ്റ്റ് 125 പെർമിറ്റ്, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രോട്ടോക്കോളിലും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ IP എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ICMP എന്ന് പറയാം. ദെൻ എനി ഡു ഷോ ആക്സസ് ലിസ്റ്റ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആക്സസ് ലിസ്റ്റ് 125ൽ പെർമിറ്റ് ചെയ്തു. ബാക്കി 2 എനി ഒന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ എനി സോഴ്സും രണ്ടാമത്തെ എനി ഡെസ്റ്റിനേഷനും. കാരണം നമുക്കിവിടെ സോഴ്സും മാച്ച് ചെയ്യണം, ഡെസ്റ്റിനേഷനും മാച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പൊ കണ്ടോ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു 20 എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്നു. ഇവിടെയും അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 30 എന്നുള്ള രീതിയിൽ റൗട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതും, ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഡിനൈ. പക്ഷെ അത് എഫക്റ്റ് ആവാത്തത് 10.2ൽ നിന്ന് 30.2ലേക്കല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും പാക്കറ്റ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെർമിറ്റ് എനി എന്നുള്ള സീക്വൻസ് നമ്പർ 20ലെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമായിട്ട് മാച്ച് ആവും. അപ്പോൾ ഒരിക്കൊരു മാച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ അത് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോവില്ല. അപ്പോൾ റൗട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡിനേ എഴുതുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മളൊരു പെർമിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതുക. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കൂടെ പെർമിറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പാക്കറ്റ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തൊന്നും കാണുന്നില്ല. നമുക്ക് PC1ൽ നിന്ന് 30.3ലേക്ക് ഒന്ന് പിങ് ചെയ്ത് നോക്കാം. കണ്ടോ, 30.3ലേക്ക് ഇത് പിങ് ആയി. ഇത് നമ്മുടെ എനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുമായിട്ട് മാച്ച് ആവും. ഇവിടെ നമ്മൾ 4 പാക്കറ്റാണ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ് us go back to R1. കണ്ടോ, ഇവിടെ 4 പാക്കറ്റാണ് മാച്ച് ആയത്. നമുക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും കൂടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്താം. PC1 ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എത്ര പാക്കറ്റാണ് പോയത്? സെൻഡ് ഒറ്റ പാക്കറ്റ്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ Ctrl+C അടിച്ചിട്ട് അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു. അപ്പം എക്സിസ്റ്റിംഗ് 4 പാക്കറ്റും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പാക്കറ്റ്, അപ്പൊ 5 പാക്കറ്റാണ് നമുക്ക് എനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കാണേണ്ടത്. 5 പാക്കറ്റ്. ഇതിപ്പോ സോഴ്സ് 10.2. ഇനിയിപ്പോ സോഴ്സ് 10.3യും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ 30.2 ആണെങ്കിലും പെർമിറ്റ് എനി വെച്ചിട്ട് പെർമിറ്റ് ആവണം. അപ്പൊ നമുക്ക് സോഴ്സ് 10.3 സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇതാണ് 10.3 എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം, PC2. ഓക്കെ, PC2ലേക്ക് കയറുന്നു. IP config. ഇത് 10.3 സിസ്റ്റം. 30.2ലേക്ക് പെർമിറ്റ് ആണ്. 4 പാക്കറ്റ് പോയി.
8.3ലേക്ക് 4 പാക്കറ്റ്. അപ്പോൾ മൊത്തം 8 പാക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ പോയി. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും എനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് മാച്ച് ആവും. അതായത് നമ്മുടെ സോഴ്സ് 10.2ഉം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ 30.2ഉം അല്ലാത്ത മറ്റെല്ലാ പാക്കറ്റും എനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കിപ്പം 6 ഉണ്ട്, സോറി 8, ഇതിന്റെ 4ഉം ഇതിന്റെ 4, അങ്ങനെ മൊത്തം 8 പാക്കറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട്. എക്സിസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് 5 പാക്കറ്റ് ആണുള്ളത്. അപ്പൊ 8ഉം 5ഉം 8 2 10 3 13 പാക്കറ്റ്. 13 പാക്കറ്റ് ഫിൽട്ടർ ആയി. ഇതാണ് ICMP എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടോകോളിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു ആക്സസ് ലിസ്റ്റ് എഴുതിയത്. ക്ലിയർ? നമുക്കിനി ആക്സസ് ലിസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാം. റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോ ആക്സസ് ലിസ്റ്റ് 125 ഇന്റർഫേസ് F0/0 കയറിയിട്ട് എന്ത് കമാൻഡ് അടിച്ചോ അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് നോ അടിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ലെറ്റ്സ് സേ നമുക്കിവിടെ ഒരു R1 ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു R2 ഉണ്ട്. R2 ഇവിടെ നമുക്ക് 2 ക്ലിയർ. ഇതൊരു സ്വിച്ച്, 2 സിസ്റ്റം, R1 R2, then ഇത് F0. ഇത് സിസ്റ്റം 1, സിസ്റ്റം 2. ഇനി നമ്മളിവിടെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് F0, let's say ഇത് S01, S00. Okay, 5102. Fine. So let's say this is